नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आम शुणा सच्चिदानंद राउतरायंकर गल्प मशाणीर फूल। पोड़ा बसंत शासनर जगुतियाड़ी कीर्तन करे, मृदंग बजाए, गंजाई खाए, आउ मुर्दार पोड़े। भल मड़ाचंडिया भावरे से खंडमंडल जगुर बेस गोटाए नाँ भी अच्छी। मुर्दारटा जेबे जुई निआ उपरे सें सें करे कि तार गोड़टा निआ सेकरे डेंगा होई उपरकू बाहरी पड़े किंबा पेट भितरे अंतबुजुला गुड़िकरू पानी निगिड़ी धूआं धरे नहीं, तेबे अन्य माल भाई माने जगुतियाड़ी मुह को अनांती, तार परामर्श लोड़ंती। गंजाई निशारे टिके बेहुसियार होई जगु हुए तो मशाणी पदारे खंडे दूर बसी ढुलाउ थाए। से धड़पड़ होई उठी पड़ी ठिया हुए। तापरे कोकेई भितरु गोटिए 3 हाथिया बाउंश उटारी आनी मार मार कही मुर्दार उपरे बसाई दिए 3-4टा पहार। मुर्दारर मुंडटा हुए तो चुना चुना हो जाए। दही बाहरी पड़ी खंडे चौड़ारे निआं लिभि जाए। अमानिया गोड़टा ठेंगा माड़े आंठुठू भांगी पड़ी लोटे काठ संधिरे पेटटा फाटी हो जाए 2 फाड़। अंत नाड़ी भितरे भितरे निआर लह लह जीभ चाऊ चाऊ खेली जाए। आखि पिछुड़ा करे सबू जड़ी पड़ी हो जाए पाउंस। आंठुए पाउंस, कुला, छांचुणी, हांडी, खपरा, छिंडा कतरा, सन्तसंतिया मशाणी पदा, नख बाल, टिकी टिकी हाड़, अलरा बलरा असना। जगुतियाड़ी खुशी होई फेरी आसे। पोखरी तुठरे तेल लगाऊ लगाऊ जंघ उपरे चापुड़ा मारी आराम रे कहे, दियंक कृपारू कामटा सुरुखुरुरे बढ़ीगला। गाँव रे जेतेबेले झाड़ा बांती व्यापे ठाकुराणी पड़ती मढ़ कुढ़ कुढ़ हुए, जगुतियाड़ीर खातिर सेतेबेले गाँव रे भारी बढ़ी जाए। समस्ते आसी ताकू खुशामंत करती। किए आखिरु लुह गड़ाए, किए खोसणीरू पैसा बाहर करे, किए बा हाथ उठ धरी बापलो धनलो करे। जगुतियाड़ी बड़ गंभीर होई सभिंक नेउरा कथा शुणे, किंतु हठात किछि कहे नाही। काली रातिठू घर भितरे मड़ा पड़ी गंधेई गलाणी। भुआशुणी बहुटा 2 दिन हला घर कणरे मरी सढ़ुची। एहीपरी नाना भली अली अझट जगु पाखरे आसी पहुँचे। जगु तार पाउना पत्र विषय जमा काहारी उपरोध रखे नाही। भरिए गंजेई, टेड़ाए अफिम, 4 अणा अंटा खोसा नहेले से कुआड़कू चंकिब नाही। एहा छड़ा कषा भात, तुठ लुगा, 10 घर निमिता इत्यादि उपरु लाभ रहिछि। सधबा स्थिरिला मड़ा हेले जगुर टिके लाभ बेसी। थिला घर होइथिले नाकर नोळीटा, मल्ल कड़ीटा किंबा नाकर गुणाटा, आउ नथिला घर होइथिले गोड़ आंगुठीर रूपा मुदीटा जगुको भाई दक्षिणा मिले। मुर्दारटाकू निआरे चढ़ाइबा आगरू से ता देहटाकू खिनी भिनी करी परखी नेई केउठी अलंकार पत्र किछि अछि कि नाई देखे, थिले काढ़ी रखे। बेले बेले मड़ा देहरू नोली, मल्लकड़ी कि गुणा, बसणी सहजरे न बाहरिले जगुतियाड़ी विरक्त होई दांत कामुड़ी बहुत झिंका उटरा करी अलंकार गुड़ाक मुर्दारर नाकरू कानरू छिंडाई आणे। नाक दंडी जाए कानटा खंडिया हो जाए। नेलिया नेलिया पानिया रक्त बोही आसी सबटार मुह जाक सालुबालु हो जाए। किंतु जगुतियाड़ीर सेथिप्रति खातिर न थाए। एइटा तार नीतिदिनिया देह घसिया काम, एक प्रकार उपुरी वृत्ति। इमिति करी करी से पत्थर पालटी जाइछि। पोखती मुर्दार मिलिले जगुतियाड़ी धोबली चकीटिए अंटारे न खोसिले कांधकू कोकेई उठेइब नाही। ता पाउनारू टिकिए एपाक सेपाक हेले से बासीमड़ा करिदेब बोली धमक दिए। अन्य माल भाई मानकू शिखेई मतई मेली बांधी अड़ी बसे। टंकाटाए मिलिले अह्य डेंगुरार ताले ताले पाद पकाई राम राम सत्य हे पाटी करी जगुतियाड़ी बड़ पतियारे दांड मझिरे पाहुल पकाई चाले। तार मुगुनी पत्थर पड़ी कला देहरे धला पैताक्षक दूररू जकजक दिशुथाए। तार बड़ पाटिरे गाँ सारा उछुली उठे। साही जाकर मरद माइपे आसी दांडरे गदा होई जांती। सान सान पिला गुड़ाक डर भयरे जाई लुचंती घरे। मशाणीरे धोबा गोटिए नहुरुणी रे गर्भिणी माइपीर पेट फाड़ी पिलाटाकू बाहर करदेले जगुतियाड़ी 2टा चुली खोली मा पिला देहिंकी चितपटांग करी शुआई दिए।
କେବେ କେବେ ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଜୁଇରେ ଦୁହିଁକି ଲଗା କରି କରି ଏକାଠି ଶୁଆଇ ଦେଇ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଏ। ଗୋଟାକରେ ଜାଗା ନହେଲେ କେଞ୍ଚଣା କାଠି ଖଣ୍ଡକରେ ସେ ପିଲାଟାକୁ ଲୋଚା କୋଚା କରି ମାଉଁସ ପିଣ୍ଡୁଳାଏ କରି ଜଳନ୍ତା କାଠ ସନ୍ଧିରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଳ ହେଇଥିବା ଧାନ କେତେ ଭରଣ ବାଦ ବେଳେବେଳେ ଉପୁରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜେ ଚଳେ, ଘର ଚଳାଏ, ଦବା ନବା ବାହା ବ୍ୟବହାର କରେ। କେହି ତାକୁ ମୁହଁ ଫିଟାଇ କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଗାଁରେ ଜଗୁ ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ପୋଖତ ଜାଣିବା ବାଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଲ ଭାଇ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। କେହି ଜଗୁର ପାଉଣା କମାଇବାକୁ ବସିଲେ ଜଗୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ତୁଳନାରେ ସେ ଦାବି କରୁଥିବା ପାଉଣା କିଛି ନୁହେଁ ବୋଲି ନାନା ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଏ। ନିଜର ପତିଆରା ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଇ ସେ ଅତୀତର ନାନା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରି ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ତା ଭଳି ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିବା ଲୋକ ଏ ଜଗତରେ 2 ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ଗତ ସାଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭାରିଜାକୁ କିମିତି ଢୁ ଢୁ ଅଚାନକ ମେଘ ବର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ି ଦେଇ ଅଇଲା ବେଳେ 7 ଗଛିଆ ତୋଟା ମୁଣ୍ଡରେ କିମିତି ଗୋଟାଏ ବେକକଟା ମାଦଳ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଉଷୁମାସିଆ ଶୀତଦିନ ରାତିରେ କିମିତି ଜଳ ଉଦରୀ ବେମାରରେ ମରିଥିବା ନାଥ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁର୍ଦାର ପେଟରୁ 2 ମାଠିଆ ପାଣି ବାହାରି ଆସି ଜୁଇନିଆଁ ନିଭାଇ ଦେଲା। ଜଗୁ ପୁଣି କିମିତି କୌଶଳ କରି ଏତେ ବଡ଼ ଅସାଧ୍ୟ ମଡ଼ାକୁ ପୋଡ଼ି ପାରିଲା। ଏହି ସବୁ ପୁରୁଣା କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ ବଡ଼ ଦକ୍ଷ ଭାବରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ମୁର୍ଦାର ଡାହାବିଦ୍ୟାର ଅଗାଧତା ଯେ କେତେ ବେଶୀ ତାହା ଯେ କୌଣସି ଗ୍ରାହକ ତା ସହିତ ଘଡ଼ିଏ କଥାବାସା ହେଲେ ବେଶ ବୁଝିପାରିବ। ରୋଜ ସଞ୍ଜ ବୁଡ଼େ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଭାଗବତ ଘରେ ବସି ନିଜ ଅନୁଭବ କଥାଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ତିଙ୍କି ଥରେ ଲେଖାଏ କହି ଶୁଣାଏ। ଝିପି ଝିପି ମେଘୁଆ ପାଗରେ ଅନେକ ଶ୍ରୋତା ତାକୁ ଘେରି ବସନ୍ତି। ଚିଲମରୁ ଦମେ ଟାଣି ଜଗୁ ପହିଲରୁ ଗୋଟିଏ ଗଳା ଖଙ୍କାର ମାରେ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ଗପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଥରେ ଗୋଟାଏ ପୋଖତି ମଡ଼ା ଡାହା କରି ଫେରିଲା ବେଳେ ମୁକ୍ତା ଝରାପାଖ ଦୋକାନିଆ ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାହିରେ ବସି ଗୋଟାଏ ପିତା ଶୁଣି କିମିତି ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଜାଳି ତା ପିଲାକୁ ସେକୁଥିଲା ତାହା ଏକ ନିପୁଣ ଚିତ୍ରକର ଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଯାଏ। ଶ୍ରୋତାମାନେ ଡରରେ ଟିକିଏ ଜାକିଜୁକି ହୋଇ କାନ୍ଥକୁ ଲାଗି ବସନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେଇ ଛୋଟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶାସନଟିରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ଜୀବନ କଟେ। ଅଶିଣ ମାସ ରାତି ସଞ୍ଜବେଳୁ କିମିତି ଟିକେ ମେଘୁଆ ହୋଇଛି। ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ମୁଣ୍ଡଟା ଭାରି ବିନ୍ଧୁଥାଏ ନା କ'ଣ ସେ 2 କାନ ପାଖ କପାଳରେ ଟିପେ ଲେଖାଏଁ କଲିଚୂନ ବୋଳି ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ପୋଟର ଗୁଡ଼ାଇ ଦାଣ୍ଡପଟ ଚାନ୍ଦିନୀ ଉପରେ ବସି ହରିବଂଶ ଶୁଣୁଥିଲା। ଗାଁ ଭିତରେ କାନ୍ଦଣା ଶୁଣାଗଲା। ଆର ସାହି ଦୋକାନରୁ ପାନଗୁଆ ଗୁଣ୍ଡି ଧରି କିଏ ଜଣେ ବାହୁଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଖବର ଦେଲା ଯେ ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ବୋହୂଟି ମରିଯାଇଛି। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗାଁ ଗୋଟାକରେ ହୁରି ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହେବ ଭାବି ମନେ ମନେ ଖୁସିଟାଏ ହେଲା। କେତେ ଲୋକ ଆସି କେତେ କଥା କହିଗଲେ। ସାହି ମାଇପେ 12 କଥା ଫୁସ୍ଫାସ୍ ହେଲେ। କିଏ ସେ କହିଲା ପାପଗର୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ କିଏ କହିଲା ପେଟ ଭଙ୍ଗେଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଔଷଧି ମସୁଧି ଖାଇଥିଲା, ବିଷ ଚହଟି ଯାଇ ଦିହ ଫଳିଗଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୁମ୍ ହୋଇ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ମୁହଁ ବଙ୍କେଇ ଦେଲା। ଜାତିରେ ଅଟକ ହେବା ଭୟରେ ସେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଜଗାରର ସବୁ ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀ ସଂସାରରେ କେହି ନାହିଁ। ଶାଶୁ ବୋହୂ 2 ଜଣ। ପୁଆଣୀ ହେବାର ମାସକ ପରେ ପୁଅ ଯାଇଥିଲା କଲିକତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରି ଦେଣା ଶୁଝିବ ବୋଲି। 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କିଛି ଖୋଜ ଖବର ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଦଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲା ସେତକ ବି ବନ୍ଦ। ସେ ଗାଁର କେତେକ କଲିକତା ଫେରନ୍ତା ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀ କହନ୍ତି ଯେ ସେ କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ମାଇକିନିଆ ଧରି କଲିକତା ମାଟିଆ ବୁରୁଜରେ ରହିଛି। ଘରେ ଥିଲା ଖାଲି ବୋହୂଟି। ଆଜି ସେ ତ ଗଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବୁଢ଼ୀ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଦି ଦେଇଗଲା କାଳ କାଳକୁ ଅପବାଦର ବୋଝ। ବୁଢ଼ୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ମୁଣ୍ଡରୁ ହାତ ଛାଡ଼ୁ ନାହିଁ। ତାର ଅବସ୍ଥା ସେଦିନ ଗାଣି ଗାଇଲେ ସରି ନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କେତେଜଣ ଗାଁର ମୁରବୀ ମଣିଷ ବାହାରି କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁରବୀମାନେ ବୋହୂକୁ ଆଗରୁ ଜାବତା କରି ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜଟିଆ ମା'କୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାଳିମନ୍ଦ ଦେଲେ। ଶେଷକୁ ଫଇସଲା କରିଦେଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଲାଶ ଖତମ କରିଦେବାକୁ ହେବ, ନୋହିଲେ ଛାଟିଆ ଥାନାରେ ଖବର ଦେଲେ ଗୋଟା ଶାସନ ନାଁରେ କଳଙ୍କ ରଟିବ। ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି ଝିଅ ବୋହୂ ଧରି ଘର କରିଛନ୍ତି। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀ ଦାନ୍ତରେ କୁଟା ଦେଇ ସମସ୍ତିଙ୍କି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କଲା। ତାକୁ ଏ ଘୋର ବିପଦରୁ
ରକ୍ଷା କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲା। ମଡ଼ା କାନ୍ଧେଇବା ପାଇଁ ଗାଁର 3-4 ଜଣ ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଗଭର ହୋଇ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ପାଳ ଦଉଡ଼ି ବଳା ହେଲା, କୋକେଇ ସଜଡ଼ା ହେଲା, କୁଲା, ଖପରା, ଶିଳା, ଛାଞ୍ଚୁଣି, କାଠବାଡ଼ି ସବୁ ଆସି ଥୁଆ ହେଲା। ମୁର୍ଦାରର ଦିହ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୁଗା ଗୁଡ଼ାଇ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଟେକି ଆଣି କୋକେଇରେ ବାନ୍ଧିଲେ। ମାତ୍ର ଜଣେ ପୁରୁଖା ମାଲ ଭାଇ ନହେଲେ ନ ଚଳେ। ଅଧଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଲାସ୍ ଖତମ ନ କଲେ ବିପଦର ଆଶଙ୍କା। ଥାନାବାବୁ ଖବର ପାଇବେ ତ ଗାଁ ଯାକ ସମସ୍ତେ ବନ୍ଧା ହୋଇଯିବେ। ଗାଁରେ ତ ଖଚୁଆ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ। ମୁରବୀମାନେ କହିଲେ, ତିଆଡ଼ିଙ୍କି ଡାକ। ତିଆଡ଼ି ନ ଗଲେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଛିଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଖକୁ ଡାକରା ଗଲା। ମାତ୍ର ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅମଙ୍ଗ। ସେ ଏକ ଜିଦ୍ ଧରି ବସିଲା। କହିଲା, ପାପଗର୍ଭ ହୋଇ ମରିଛି, ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଛୁଇଁବି? ଅସତୀ ଦୋଚାରୁଣୀଟାକୁ ମୁଁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇବି? ସମସ୍ତେ ଫାଟି ଫୁଟିଗଲେ। ଜଗୁ ଅଚଳ ଅଟଳ। ଶେଷରେ ଗାଁର ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମୁରବୀମାନେ ବହୁତ କୁହାବୋଲା କରିବାରୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ମୁର୍ଦାର କାନ୍ଧେଇବାକୁ ରାଜି ହେଲା। ମାତ୍ର 5 ଟଙ୍କା ନ ପାଇଲେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ପାପକର୍ମ କରିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସଫା ଜଣାଇଦେଲା। ଜଟିଆ ମା ବୁଢ଼ୀର ସରାଗାତ ଖୋଳା ହୋଇ ଯାହା ବାହାରିଲା ତାହା କାଠ, କିରାସିନି, ଧୋବା ଭଣ୍ଡାରୀକୁ ନିଅଣ୍ଟ। ଶେଷରେ କଥା ଛିଣ୍ଡିଲା, ବୋହୂ ନାକଟିରେ ଯେଉଁ ସୁନା ଗୁଣାଟି ଅଛି ସେଇଟାକୁ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ପାଇବ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଖୁସି ହୋଇ ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ରାମ ନାମ ସତ୍ୟ ହେ। ମଶାଣୀ ପଦା, ସନ୍ତସନ୍ତିଆ, ଅସ୍ନା, ହାଣ୍ଡି, କାଠ, ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡ, କୁଲା, ଆଟିକା, ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାର ଭିତରେ ଗଦା ଗଦା ପାଉଁଶ। ଚାରିଆଡ଼ୁ ଭାସି ଆସୁଛି ଗୋଟାଏ ବିକଟ ଆଇଁଷିଣିଆ ଗନ୍ଧ। ପଥଶ୍ରାଦ୍ଧ ସଇଲା। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଗୋଟାଏ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଚୁଲି ଖୋଳିଲା। ତାପରେ ମୁର୍ଦାରଟାକୁ ନେଇ କାଠ ଗଦା ଉପରେ ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ଦେଇ ତା ମୁହଁରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ସୁକା ଭରି ଓଜନର ସୁନା। ଲଣ୍ଠନ ଆଲୁଅରେ ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଦେଖିଲା ଗୁଣାଟା ମୁର୍ଦାରର ନାକ ଉପରେ ଚିକ୍ ଚିକ୍ କରୁଛି। ମେଘ କଟିଯାଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ମୁର୍ଦାରର ସେତା ଧଳା ମୁହଁ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅର ଝାପ୍ସା ଛାଇ। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କାମ ସାର୍, ପୁଲିସ ଆସିବ ତ ସବୁ ଭଣ୍ଡୁର ହୋଇଯିବ। ଜଗୁ ଗୁଣାଟାକୁ ନାକରୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଆଣିବାକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇଲା। ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଛୋଟ ବୋହୂଟିର ଫିକା ମୁହଁଟି ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟିଏ ଦରମଉଳା କଇଁ ଫୁଲ ପରି ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ମୁହଁ ଚାରିପଟେ ଘେରି ରହିଛି ଗୋଟାଏ କଳା କଳା କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ ବାଳର ଜଙ୍ଗଲ। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ପଛଆଡ଼େ ଜମି ରହିଛି କଳା ମେଘର ବହଳିଆ ଛାଇ। ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଉପରେ ପହଁରି ପହଁରି ଖେଳୁଛି ମଉଳା ଫୁଲର ଲାବଣ୍ୟ। ତାର ଅଲରା ସଲରା ବାଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ନହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ନୋଟି ଯାଉଛି। ଜଗୁ ହାତ ଫେରାଇ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଅନାଇଲା ଆକାଶରେ ଫିକା ଜହ୍ନ ଆଡ଼କୁ। ଜଗୁ ଏମିତି ଅନେକ ମୁର୍ଦାର ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ ଦିନେ ସେ ମନ ଭିତରେ ଏମିତି ଝଡ଼ ଅନୁଭବ କରିନାହିଁ। ଏହି ଛୋଟ ସୁନ୍ଦର ମୁହଁଟିକୁ ଅସୁନ୍ଦର କରି ସୁନାର ଗୁଣାଟାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବାକୁ ତାର ହାତ ଚଳିଲା ନାହିଁ। ବୋହୂଟିର ନାକଟି ଉପରେ ସେ ଗୁଣାଟା ତା ଆଖିରେ ଭାରି ଚମତ୍କାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେହି ନାରୀଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ କେତେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ଭାବି ଯାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଜଗୁର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲେ ବୋହୂଟି ହୁଏତ ହୋଇଥାନ୍ତା ଗୋଟିଏ ମା, ଆଉ ହୁଏତ କେତେ କ'ଣ ସେ ହୋଇପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହାର ଦୋଷ? ଛପି ଛପିକା ଜହ୍ନ ଆଲୁଅରେ ଅସରନ୍ତି ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ନିଶୁନ ମଶାଣୀ ପଦାର ଲଙ୍ଗଳା ବୁକୁ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ଦରଫୁଟିଲା ନାରୀ, ଏକୁଟିଆ। ବାସ୍ତବିକ ବଡ଼ ଏକୁଟିଆ ସେ। ମଡ଼ା ବୁହା ଜଗୁତିଆଡ଼ି ତାକୁଇ ନିରିଖି ନିରିଖି ଦେଖୁଥିଲା। ତାର ଅଶିକ୍ଷିତ ଗାଉଁଲି ମନ ନିଜ ଭାଷାରେ ଭାବୁଥିଲା, ବାସ୍ତବିକ ଭାରି ଏକୁଟିଆ ସେ। ଖାଲି ଆଜି ନୁହେଁ, ଜୀବନ ସାରା ଧରି ସେ ଏମିତି ଏକାକିନୀ। ଏଇ ନିଛାଟିଆ ଦିହଘସିଆ ଏକ ଘରକିଆ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଟିକିଏ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କରି ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱାଦ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଯାଇ ସେ ଆଜି ହୁଏତ ହୋଇଯାଇଛି ମଶାଣୀର ମଡ଼ା। ବୋହୂଟିର ପାଉଁଶିଆ ମୁହଁ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିପାରିଲା ଅନେକ ବଞ୍ଚିବାର କ୍ଷୁଧା। ଜଗୁକୁ ଡେରି କରୁଥିବା ଦେଖି ସଙ୍ଗୀ ମାଲ ଭାଇମାନେ ବିରକ୍ତ ହେଲେ। ଧମକ ଦେଇ କହିଲେ, ତୁ ଏମିତି ଡେରି କଲେ ଆମେ ମୁର୍ଦାର ଫୁର୍ଦାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯିବୁ। ପୁଲିସ ଆସିବ ତ କିଏ ଦାୟୀ ହେବ? ନେ ତୋ ଗୁଣାଟା ବାହାର କରି ନେ, ନୋହିଲେ ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେବୁ। ଗୁଣାଟା ନେବୁ ବୋଲି ତ ମରିଯାଉଥିଲୁ, ଇ ଲାଗେ ଏମିତି ହାତ ଚଳୁନାହିଁ କିଆ?
ଜଗୁତିଆଡ଼ିର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜିତ ବୋଧ କଲା। ତଥାପି ଭିତର ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଚାପି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଛି ଛି, ଏ ମୁର୍ଦାର ଗୁଣାଟାକୁ ମୁଁ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବି? ସେ ଯେ ପାପଗର୍ଭ। ସଙ୍ଗୀମାନେ ପଚାରିଲେ, ତୁ ତେବେ ନବୁ ନାହିଁ? ଆମେ ନିଆଁ ଲଗାଉଛୁ। ଜଗୁତିଆଡ଼ି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେଲା, ହଁ ହଁ, ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଅ। ଭଲ କରି ନିଆଁ ଲଗାଅ, ସବୁ ଯେମିତି ଜଳି ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯିବ। ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ନିଆଁ ଜଳି ଉଠିଲା। ନିଆଁର ଲକ୍ ଲକ୍ ଜିଭ ନିମିଷକେ ସବୁ ଚାଟି ନେବା ପାଇଁ ବସିଥିଲା। ବୋହୂଟିର ଗୋରା ମାଉଁସିଆ ଦିହଟା ନିଆଁରେ ସିଝି କଳାକାଠ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ଫୋଟକା ହୋଇ ସେଥିରୁ ପରସ୍ତକୁ ପରସ୍ତ ଚୋପା ଛାଡ଼ିଗଲା। ଜଗୁତିଆଟି ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇ ସେଇ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିବା ଦିହଟା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଥିଲା। ଦୂର କୋଚିଲା ବୁଦା ଉପରେ ପେଚା, ଶାଗୁଣ ଆଉ ଭୂଇଁ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କର ହାଟ ବସିଥିଲା। ଅନେକ ଦୂରରୁ ଧାନ ବିଲ ଆରପାରିରୁ ଏଇ ସମୟରେ ଭାସି ଆସିଲା ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଡିରା ବିଲୁଆର କାନଫଟା ଭୋକିଲା ରଡ଼ି। ଅସ୍ନା ଅନ୍ଧାର, ହାଡ଼, ପାଉଁଶ, ଅଙ୍ଗାର। ଜୁଇ ଭିତରୁ କିମିତି ଗୋଟାଏ ପଚା ପୋଡ଼ା ଗନ୍ଧ ପବନରେ ଭାସି ଆସି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଞ୍ଚି ହୋଇଗଲା। ସଙ୍ଗୀ ଭାଇମାନେ ଜଗୁକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କରି କହିଲେ, ତୁ ସେଇ ଦୋଚାରୁଣୀଟାର ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ାକ ତୋର ପିଲାଛୁଆ ଘରେ ଭର୍ତ୍ତି ନ କରି ଭାରି ଭଲ କରିଛୁ ଭାଇ। ବଡ଼ ଅମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାନ୍ତା ତୋର। ଦେଖୁନୁ କେମିତି କଲବଲ ହୋଇ ମଲା। ନିଜ ପେଟର ପିଲାଟାକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ନିଜେ ସେ ମରନ୍ତା ନାହିଁ? ଧର୍ମ କ'ଣ ନାହିଁ? ସେଇ ଜଳନ୍ତା ପାଉଁଶ ଭିତରେ ଆଖି ବୁଲାଉ ବୁଲାଉ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଜଗୁ କହିଲା, ଥାଉ ଥାଉ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କର ନାହିଁ। ମଣିଷ କ'ଣ ମଣିଷକୁ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରେ? ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ମଶାଣିର ଫୁଲ। ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।